geography class, geography study of earth alle appo geography വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ earthന്റെ shape ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ we will have a quick look അല്ലേ earthന്റെ shape അല്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് latitudes longitude ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ so it's a very simple chapter. First you take a big potato, pierce what knitting needle, നമ്മൾ sweater ഒക്കെ knit ചെയ്യുന്ന needle അല്ലേ no, this knitting needle serves as an axis അല്ലേ എർത്തിന് നടുവിലൂടെ ഒരു ആക്സിസും ഇതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എർത്ത് എങ്ങനെയാണ് എർത്ത് ഒന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സണ്ണിൻ്റെ മിഡിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആ ആക്സിസിനെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമ്മളെല്ലാം കറക്കി വിട്ടാൽ ആ പൊട്ടറ്റോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങില്ലേ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ സൺ അത് സ്വയം കറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ആൻഡ് മൂവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ but don't think that if this is the earth it's going like this alone ഒരു ചെറിയ tilt ഉണ്ട് ആ tilt causes all the problems അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും so you understood the shape of the earth എങ്ങനെയാണ് it's a geode shape അല്ലേ ഫുൾ റൗണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഞെങ്ങിയ പോലെയാണ് ബോളൊക്കെ ഒന്ന് ഞെങ്ങിയ പോലെയുള്ള ഷേപ്പാണ് it moves a little tilted way okay now so you understood what is axis in the imaginary running through the globe divides it into equal parts okay so you can see the globe there and in the middle imaginary ആയിട്ട് ലൈനേ ഉള്ളൂ എർത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരകളും കുറികളും ഒന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് സമയവും കാലവും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ okay so the imaginary line which passes through the center of the earth which divides the earth into two equal parts that is the northern and the southern hemisphere is called the equator axis you know you just brush up this this you have studied axis you know axis and the equator are the imaginary lines and the earth moved in a tilted way along the definite path ആ path അവിടെ വരച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് പോകുക പിന്നെ മാറുമൊന്നുമില്ല okay earth rotates on its own axis and it moves around the sun okay now since why are we dividing into two equal halves adana nammal location of places earth oru ball shape la ayidonde enna ingane noorthi vechittonnallalo appam nama location of places ine vendite allengil time ariyan vendite namukkoru we have divided into the earth into different parts adile naduludullathu equator circular line and is very important reference to locate the places on the earth all parallel circles from the equator to the poles are called parallels of latitude appam earth namukku avada thanne kaanam nokkum parallel lines earth inde parallel aayittu varachittunde up to the equator okay they are called appo parallel aayittu varikkunnathu endha nammal paraya they are latitudes okay appo ningal ingane aalochikka equator nadululla line 0 degree alle 0 degree aayittu latitude aayittu vekkam since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth it will measure 1/4 of 3/4 degrees that is 90 thus 90 degrees north latitude mark the north pole and 90 degrees south latitude mark the south pole it is so easy nammal padichadu thanneyaanu iപ്പം നിങ്ങൾ എർത്തിനെ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് വിചാരിക്കുക യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ എർത്ത് എസ് അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇതെന്തായിരിക്കും സർക്കംഫറൻസ് എന്തായാലും 360 ഡിഗ്രീസ് അല്ലേ അപ്പം ഇക്വേറ്റർ എവിടെ വരും ഹാഫിൽ വരും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പം 90യിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് 1/4 അതിൻ്റെ പോൾസിൽ വരുമ്പോൾ 1/4 ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ 90 സർക്കിളിൻ്റെ ഹാഫ് വരുമ്പോൾ 180 അതിൻ്റെയും പകുതിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ 90യിൽ 90 അപ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത് എന്താണ് നോർത്ത് പോൾ 90 ഡിഗ്രി സൗത്ത് പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല കാരണം 0 ഡിഗ്രിയിലാണ് 0 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇക്വേറ്റർ 90 ഡിഗ്രി നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നോർത്ത് പോൾ 90 ഡിഗ്രി, സൗത്ത് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് പോൾ. ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് എർത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ടു ലൊക്കേറ്റ് പ്ലേസസ് വി ആർ ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി such parallel lines north of this equator are called northern. അത് മനസ്സിലായാലും ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള തന്നെ നോർത്തേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും വിളിക്കും, ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ താഴോട്ട് തന്നെ സദേൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും വിളിക്കും. Okay, the value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Okay, for example, any example പറയാം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ചന്ദ്രപൂർ in Maharashtra and Belo horizontal in Brazil are located on the parallels of about 20 degree latitude. മനസ്സിലായല്ലോ? 20 ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 0 ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്റർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോ ഡിഗ്രി ആയിട്ട്, അപ്പോൾ 0 to 20 വരെ 20ൻ്റെ മുകളിലെത്തി നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചന്ദ്രപൂർ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര കിട്ടും. അതിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് എന്ത് കിട്ടും? ബ്രസീലിലുള്ള ബേലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ ബ്രസീൽ കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് എഴുതേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ്. Because former 20 degree north of equator and latter, അതായത് ഇന്ത്യ എവിടെയാണ്? ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ നോർത്തേൺ സൈഡിലാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര. പക്ഷേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓഫ് ബ്രസീൽ എന്താണ്? ഹൊറിസോണ്ടി ഓഫ് ബേലോ ഹൊറിസോണ്ടി ബ്രസീലിലുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണ്? 20 ഡിഗ്രി സൗത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നോർത്തും സൗത്തും. നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ, ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ താഴോട്ട് സൗത്ത് വരെയാണെങ്കിൽ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നമ്മൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, നൗ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഇനി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ കുറച്ച് പാരലൽസ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അത്? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, 23.5 degree north in the northern hemisphere. Tropic of Capricorn, 23.5 degrees in the southern hemisphere. Arctic circle, Antarctic circle. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണും. ഓക്കെ, എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈൻസ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? പ്ലേസസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 20 ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്ററിന് 20 ഡിഗ്രി പോയാലാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യനെ കാട്ടുക. അതേപോലെ 20 ഡിഗ്രി താഴോട്ട് പോയാലാണ് ബ്രസീലിലുള്ള പ്ലേസ് കിട്ടുക. അപ്പം നോർത്താണോ സൗത്താണോ എന്ന് എഴുതേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. ഇനി ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് വിവരിക്കാൻ on the earth we are drawing certain imaginary lines. Most famous 23.5 degree ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ഇനി അത് നോർത്തേൺ സൈഡിൽ, സദേൺ സൈഡിൽ നമ്മൾ വരച്ചാൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ 23.5 ഡിഗ്രി സൗത്ത്. ഇനി ആർട്ടിക് സർക്കിൾ എവിടെയാണ്? 66.5 ഡിഗ്രിയും നോർത്തിലും. അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ എവിടെയാണ്? 66.5 ഡിഗ്രി സൗത്തിലും. അപ്പോൾ ആകെ 4 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. 5 എണ്ണം നമുക്കറിയാം. ഇക്വേറ്റർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം 0 ഡിഗ്രി. പിന്നെ ഒന്നായിട്ട് സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കണക്കാക്കുക. ഇനി സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പണികളുണ്ട്. ഇനി എർത്ത് എന്നുള്ള വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നും ആലോചിക്കുക. 0 ഡിഗ്രി നടുക്ക് വരുന്നത് അത് ഇക്വേറ്റർ. ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം സൗത്ത്, ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം നോർത്ത്, ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം സൗത്ത്. ഇനി ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 23.5 ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ നോർത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. 23.5 ഡിഗ്രി ഇക്വേറ്ററിന് താഴോട്ടുള്ളതാണ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. ഇനി 66.5 ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ്? ആർട്ടിക് സർക്കിളും. നോർത്തിൽ 66.5 ഡിഗ്രി താഴെ വരയ്ക്കുന്നത് അന്റാർട്ടിക് സർക്കിളും. അപ്പം ഇനി ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ഹീറ്റ് സോൺസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. മിഡ് ഡേ സൺ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഓവർ ഹെഡ് at least once a year in all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Cancer. This area therefore is called the torrid zone. മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ torrid zone? ഈ ഭൂമി earth is like this. It does not revolve around us. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? സണ്ണ് ഇവിടെ നിന്നാണ്. സണ്ണിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല, അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ റേസ് നേരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എർത്ത് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം.
അപ്പോൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലെ റീജിയൻസിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സൺ ഡയറക്റ്റ് എബവ് ഹെഡ് വരും എവറി ഡേ അല്ലേ. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഒരു ദിവസം, വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? ഹീറ്റ് സോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോറിഡ് സോൺസ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലുള്ള റീജിയനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇയർലി വൺ ടൈം സണ്ണ് എബവ് ഹെഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. കാരണം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയറിൽ ഡയറക്റ്റ് സൺ വരും. ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് കിട്ടില്ലേ? എന്നാ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പം കിട്ടും. അപ്പം അതിന് ആ റീജിയന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെയും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വി കോൾ ഇറ്റ് ടോറിഡ് സോൺ. വാട്ട് ഡു വി കോൾ? ടോറിഡ് സോൺ. Midday sun never shines over the head on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of അത് മനസ്സിലായല്ലോ. So they are called temperate zone. അതിന് ഡൗട്ട് വേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞാൻ ഇനി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എർത്ത് is considered as a circle of 360 degrees and in the middle it is the 0-degree equator. Above that 23.5 Tropic of Cancer, below that northil Tropic of Capricorn 23.5 degree, southil Tropic of Capricorn. Pinne Arctic circle Antarctic circle 66.5 degree northum 66.5 degree southum. The region between 23.5 degree north and 23.5 degree south is called the torrid zone because sun's rays falls directly above the head at least once in a year. Any other etatha region temperate zone nangotu padicha mati. Okay, temperate zone. So sun does not reach directly above the head in these regions. Kanna geodinte shape kondeyanu, earthinte shape kondum koodiyanu. But they are called temperate zones. Pinne areas lying between the Arctic circle in the North Pole and northern hemisphere and the Antarctic circle. ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അതിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഭൂമി ഇങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങ് പോവില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകും. അപ്പം നോർത്ത് പോളിൻ്റെ മുകളിലും സൗത്ത് പോളിൻ്റെ മുകളിലും ലൈറ്റ് റേസ് എത്തിയില്ല. സൗത്ത് പോൾ ഇൻ ദ സൗത്ത് ആൻഡ് ദേ ആർ വെരി കോൾഡ്. അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് എത്താത്തതുകൊണ്ട് ദേ ആർ വെരി കോൾഡ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ ദേ ആർ കോൾഡ് ഫ്രിജിഡ് സോൺ. ഫ്രിജിഡ് പറഞ്ഞാൽ വെരി കോൾഡ്. അതിൽ ഡൗട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അപ് ടു ദിസ്. അങ്ങനെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണെങ്കിൽ മൂവ് ഓൺ. വാട്ട് ആർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ്? അപ്പം ഇത്ര നേരവും പറഞ്ഞത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. അപ്പം എന്തിനാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ നമ്മൾ ആ പ്ലേസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുക, ഇങ്ങനെ നേരെയും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ടു ഫിക്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ടോങ്ക ഐലൻഡ് and Mauritius Island are situated on the same 20 degrees south. Tonga Islandum Mauritius Islandum same 20 degrees south ആണ്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ് പെട്ടെന്ന് ലൊക്കേറ്റ്, പക്ഷേ രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്താണ്. പക്ഷേ എന്താ, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ നടുക്കുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, മനുഷ്യർ ചിന്തിച്ചിട്ട് we thought and we drew lines parallel from the top to bottom. Okay, we must find out how far east and west these places and given lines. Okay, these are lines of references are called meridians of longitude. അപ്പം മുകളിൽ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? meridians of longitudes എന്ന് വിളിക്കും. മറ്റേത് latitudes. Okay, degrees of longitude, they are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards. അതാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഈ പാരലൽ ലൈൻസ് ആകുമ്പോൾ ആ പാരലൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ്. പക്ഷെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ മുകളിലെത്തുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നിൽക്കും, പക്ഷെ നടുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വലുതായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫർ ചെയ്യും. അടിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെയും ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെയൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, unlike parallels of latitude, all meridians of equal length, thus it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through the Greenwich. മനസ്സിലായല്ലോ?
ഈ പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രീനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ആക്കിയത്? ഒരു ഏതാണ് പ്ലേസ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പം പാരലൽസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. കാരണം പാരലലിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാവിടെയും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കുമല്ലേ. പക്ഷെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കുമ്പം പ്രശ്നമായില്ലേ. കാരണം എന്താ, ചിലയിടത്ത് ഇതിങ്ങനെയും നിൽക്കും, ചിലയിടത്ത് ഇങ്ങനെയും നിൽക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരു പ്ലേസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ ഒബ്സർവേറ്ററി ഗ്രീൻവിച്ചിലുള്ള അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, പ്രൈം മെറീഡിയനായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ we decided to take the time at the Greenwich meridian of the British Royal Observatory as the prime meridian. Okay, the value of this is 0 degree longitude, and from when we count 180 eastward and 180 westward. മനസ്സിലായല്ലോ. Earth is like this. So ഗ്രീൻവിച്ചിലുള്ള ടൈം 0 ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ്. മറ്റേത് ഇക്വേറ്ററാണ് 0 എടുത്ത്. ഇവിടെ ഗ്രീൻവിച്ചിലുള്ള ടൈം ഗ്രീൻവിച്ച് മെറിഡിയനെ 0 ഡിഗ്രി ആയിട്ടെടുത്തു. ഇവിടുന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രം വി കൗണ്ട് 180 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ്വേർഡ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് 360 ആണ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയായാലും 360 ആണ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് 180 എടുത്തു, ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്കും 180 എടുത്തു. ഓക്കെ. The prime meridian divide the earth into 2 halves, eastern hemisphere, western. മറ്റേത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും ആണെങ്കിൽ ഇതോ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും എടുത്തു. Okay, you understood up to that. Now we look at the grid of parallels of latitudes and meridians of a longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude. അപ്പം ഇപ്പം എവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. നോക്കൂ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡുബ്രി ഇൻ ആസാം 26 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, 90 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ആദ്യം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ 26 ഡിഗ്രി നോക്കുക, അവിടെ പോയിന്റ് ഇടുക. എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ 90 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണോ വെസ്റ്റ് ആണോ നോക്കുക. എന്നിട്ട് 90 ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്താൽ 20 ഡിഗ്രി നോർത്തിൽ 26 ഡിഗ്രി നോർത്തിലും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലും 90 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലും നോക്കിയാൽ പ്ലേസ് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇപ്പം ശരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നൗ to understand this clearly, draw equal distant vertical lines and horizontal. Now it is very easily written here. Latitudes longitudes കറക്റ്റായിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരാം. Now you write the latitudes parallel ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നോക്കൂ, ABCD 1 2 3 4 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നൗ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഏതാന്ന് തന്നെ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്ലേസ്. ഇത് ഗ്ലോബിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്ലേസസ്. മിസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. എർത്ത് ഇസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ബോൾ, ജിയാർഡ് ഷേപ്പാണ്. ബോൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലും ടോപ്പിലും ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ്. ആൻഡ് എർത്ത് ഫോംസ് എ ലിറ്റിൽ ടിൽറ്റഡ് പാത്ത്. ഒന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക. Okay, it goes a little jet. So it is to locate the places on the earth, it was very difficult. So we considered certain imaginary lines, and imaginary lines which pass through the center of the earth is called the earth 0 degree longitude. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് 2-3 ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ്, അതായത് 22 ഡിഗ്രി ആൻഡ് 22.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 22.5 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, 66.5 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, 66.5 ഡിഗ്രി സൗത്ത്, ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ടോറിഡ് സോൺ, ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ, ഫ്രിഡ്ജിഡ് സോൺ, 2 പോൾസിനും ഫ്രിഡ്ജിഡ് സോൺസ് ആയിട്ട് വന്നു. ഇനി ഡിഫറെൻ്റ് വന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലാണ്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിലാണ്. ഏർത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തൊട്ട് താഴോട്ട് വരെ, നോർത്ത് പോൾ തൊട്ട് സൗത്ത് പോൾ വരെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ടോപ്പിൽ വരുമ്പം അവരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വരും, നടുക്ക് വെച്ചുമ്പോൾ അവർ ബൾജ് ചെയ്തിട്ടും വരും. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, വാട്ട് ഡിഡ് ദേ ഡു? ദേ ഡിസൈഡഡ് ടു ടേക്ക് ദ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഗ്രീൻവിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ ഒബ്സർവേറ്ററിയിലുള്ള പ്ലേസ് 0 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പം
ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് 0 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റ് വേർഡിലേക്ക് 180 ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ടാവും, വെസ്റ്റ് വേർഡിലും അതേപോലെ 180 ഡിഗ്രീസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാം ഓരോ ഡിഗ്രിക്കും ഓരോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡായിട്ട് ഇട്ടു. അപ്പം 360 തന്നെ വന്നല്ലോ, അതേപോലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ലൊക്കേറ്റ് എ പ്ലേസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. നോക്കൂ, എർത്തിൻ്റെ നമ്മളെ ഇതിൽ ശരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ അറ്റ്ലസിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള എർത്തിലുള്ള ഏത് ഭാഗത്തും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടൈം. ഇനി ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ പിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, the best means of measuring time is by movement of the earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day. Naturally, it is the best timekeeping throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow caused by the sun, which is shortest at noon and longest at the sun. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all places along this meridian will have midday or noon. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സണ്ണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷാഡോ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ടൈം അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻവിച്ച് മെറീഡിയൻ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സണ്ണ് വരുമ്പം ആ ലാഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള പ്ലേസിൽ മുഴുവൻ എന്ത് വരും? 12 o'clock നൂണായിരിക്കും അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് നോക്കൂ, ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ആസ് ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. എർത്ത് എവിടുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന? west to east. Those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west of will be behind it. അപ്പോൾ എർത്ത് എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻവിച്ചിലെ ടൈം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഗ്രീൻവിച്ചിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് ദോസ് പ്ലേസ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് ഉള്ളത് ഗ്രീൻവിച്ചിനെക്കാട്ടും കൂടിയ സമയമായിരിക്കും. വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻവിച്ചിനെക്കാട്ടും കുറഞ്ഞ സമയമായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അത് ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് 360 degrees in about 24 hours, which means 15 degrees an hour and 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time is 15 degree east will be 15 into 4, 60 minutes. 1 hour ahead of Greenwich time. വല്ല ഡൗട്ടും ഉണ്ടോ നോക്കൂ, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ. എത്ര ഇതുണ്ട്? the earth rotates 360 degrees. എർത്ത് മുഴുവൻ 24 hours എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നായിട്ട് കറങ്ങും. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിന് ഒന്നായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 360 അല്ലേ? മാത്സ് കുറച്ച് പഠിക്കണം. അപ്പം ഒരു എർത്ത് 1 day കൊണ്ട് 24 hours കൊണ്ട് 360 degrees കറങ്ങും. ഒന്നായിട്ട് കറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ഫുൾ ആംഗിൾ 360 ആണ്. അപ്പോൾ 360 ഡിഗ്രിയിൽ കറങ്ങും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? 15 minutes എടുക്കും 15 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ. അതായത് 360 ഡിഗ്രി 24 hours എടുക്കെങ്കിൽ 15 ഡിഗ്രി കൊണ്ട് ഒരു ഹവർ എടുക്കും കറങ്ങാൻ. 15 degrees കറങ്ങാൻ 1 hour എടുക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. ആൻഡ് 1 degree for 4 minutes. മനസ്സിലായല്ലോ? 360 ഡിഗ്രി കൊണ്ട് 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ 24 hours എടുക്കും. അപ്പം 15 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ 1 മണിക്കൂർ. അതെന്തിനാ 1 മണിക്കൂർ? 1 മിനിറ്റിൻ്റെ സമയം കണക്കാക്കിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 1 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും? 4 minutes. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായേ. അപ്പം 15 into 4, അപ്പം 15 ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ 15 into 4 60 minutes എടുക്കും. അപ്പം ഗ്രീൻവിച്ചിൽ ടൈമൊന്നും 1 hour മുന്നോട്ടായിരിക്കും. എന്ത്? 1 hour ahead of Greenwich, which means 1 p.m. അപ്പോൾ ഗ്രീൻവിച്ചിൽ 1 hour ahead of. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time of 15 ഈ ഗ്രീൻവിച്ചിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? 1 hour ahead of Greenwich. അപ്പോൾ 12 noon എന്നുള്ള അവിടെ ahead of Greenwich എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 o'clock ആവും. ഇനി ഈ മറ്റേ ഭാഗത്താണെങ്കിലോ 1 hour ലെസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 12 എന്നുള്ളത് 11 o'clock ആവും. കണ്ടോ? 11 hour. ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഒന്നും കൂടെ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു
എർത്ത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ എർത്ത് 24 hours എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പം ആ സർക്കിളിന് 360 degrees അല്ലേ ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം 360 degrees കറങ്ങാൻ 24 hours എടുക്കുമെങ്കിൽ 15 degree കറങ്ങാൻ എത്ര എടുക്കും? 1 hour എടുക്കും. 1 degree കറങ്ങാൻ 4 minutes എടുക്കും. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും ഗ്രീൻവിച്ചിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രീൻവിച്ചിൽ 12 o'clock noon ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുക? വെസ്റ്റിലുള്ള ടൈം 1 hour അഹെഡ് ആയിരിക്കും. അതൊരു 1 o'clock ആവും. ഈ ഭാഗത്തോ 1 hour കുറവായിരിക്കും, അതായത് 11 o'clock ആക്കി. ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എനി പ്ലേസ് എ വാച്ച് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു റീഡ് 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. That is when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ടൈമൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ലോകത്തുള്ള ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ടൈം ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിൻ അല്ലെ ട്രെയിൻ ബൈ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അവിടെ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ പ്ലെയിൻ എത്തുന്ന സമയം, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അറൈവൽ ഡിപ്പാർച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈം പറയണ്ടേ, അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റം വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. എന്നാലേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലെ ടൈം എത്രയായിരിക്കും? അപ്പോൾ ആ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും വെച്ച് ഇത്ര ഡിഗ്രി വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പം ഇത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. 4 hours ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം ഇത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സിസ്റ്റം വെച്ചത്. ഓക്കെ, വൈ ഡു വി ഹാവ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം? പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കൂ, ഇന്ത്യയിലുള്ള വെസ്റ്റ് തൊട്ട് ഈസ്റ്റ് വരെ 68 degree ഈസ്റ്റും 97 degree ഈസ്റ്റുമാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. അപ്പം നോക്കൂ, 15 degreesന് 1 മണിക്കൂറാണ്. ഇത് 15 degreeയിൽ കൂടുതലില്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്തും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ടൈമാണ് ശരിക്കും വരാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എടുത്താൽ ഇതുവരെ ബസ്സിൻ്റെ ടൈം, ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം പലതും വ്യത്യാസമായിട്ട് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എടുക്കും. അതെവിടെയാണ്? 82.5 degree ഈസ്റ്റ്, ദ്വാരക ഇൻ ഗുജറാത്ത്. ആ പ്ലേസ് 82.5 degree. In India, the longitude of 82.5 degree is treated as the standard. അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? 15 degreesനാണ് ഒരൊറ്റ ടൈം 1 hour എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 15 degreesലും കൂടുതലുണ്ട്. നോക്കൂ, 68 97 68 മനസ്സിലാക്കൂ, മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. 15ലും കൂടുതലില്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് 1 hour ഡിഫറൻസ് വരും ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല. ടൈമിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നാൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ടൈമിങ്ങും പ്ലെയിൻ ടൈമിങ്ങും ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് വരും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 82.5 degree ഇന്ത്യൻ്റെ മെറിഡിയനിൽ അതെന്തായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ? ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് വിളിക്കും. I hope the lesson is very clear. Okay, Kabir lives in a small town in Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match will be between India and England. അത് ശരിയാണ്. ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകും. ഞാൻ എപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ രാത്രി നേരത്താണ് അവരവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത്. അത് ഇന്ത്യൻ്റെ നേരെ മറ്റേ ഭാഗത്താണ് ഈ ഇത് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? But this means that the match would begin at 7:30 p.m. in India, finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? അതെന്താണ്? ഇതാണ് ഈ ടൈം ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രീൻവിച്ച്, ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് ഗ്രീൻവിച്ച്. അപ്പോൾ 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. That will be 7:30 അല്ലേ? 5 hours അവരുടെ 7 o'clock-നോട് 5 hours അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി നോക്കൂ. 7:30 p.m. in India, when it is 2 p.m. noon in London. Some countries have greater longitude extent. അപ്പോൾ റഷ്യ പോലുള്ള കൺട്രീസിൽ ഇന്ത്യനെക്കാട്ടും ഒരുപാട് വാസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ 11 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈംസ് ഉണ്ട് അവിടെ. നമുക്കിവിടെ ആകെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എഴുതിയതാണ് 82.5 degree. ഓക്കെ, the earth has been divided into 24 time zones and 1 hour each. Each zone thus covers 15 longitudes.
Now the time required for the earth to complete one rotation, or the rotation of one longitude എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. 1410, a total angular distance 360, അപ്പോൾ divided by 360 gives you 4 minutes. That means the time required for the rotation of 4 minutes കൊണ്ട് 1 degree ആണത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 15 ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണെങ്കിൽ 15 into 4 കിട്ടിയാൽ 60 മിനിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ 1 അവറിൽ എത്ര ഡിഗ്രി അത് എർത്ത് കറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ഡിഗ്രീസ് ആണ് കറങ്ങുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? ആ അവറിൻ്റെ കണക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റഡി. ഇനി ഈ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻവിച്ച് മെറീഡിയനിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള സമയവും നമുക്ക് ഇവിടെ അവനവൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. This is what we study in this lesson, and this is the most important part of geography. Okay, children? See, children, what we have studied can be clearly understood from this picture you see on the board. See, consider this as Earth and this as Sun. So, you know that days occur due to rotation of the Earth. അപ്പോൾ Earth എവിടുന്നാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത്? ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. അത് ഓർമ്മ വെക്കണം എപ്പോഴും, വെസ്റ്റ് നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റിലാണ് ആദ്യം സൺറൈസ് കാണുക, ഈസ്റ്റിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് വേഗം സൺറൈസ് കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. നൗ just look down. Earth rotates from west to east. So the angular distance, അത് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സർക്കിളായിട്ടാണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് 360. അപ്പോൾ 360 ഡിഗ്രീസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ 360 ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓരോ ഡിഗ്രിക്ക് ഓരോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും? 360 ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും. സർക്കിളിന് 360 ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതറിയാം, വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി. സോ ഫോർ കവറിങ് 360 ഡിഗ്രീസ്, എർത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ 360 ഡിഗ്രീസും സണ്ണിനെ ചുറ്റിയിട്ടാണല്ലോ വരിക 24 hours കൊണ്ട്. അപ്പോൾ 360 ഡിഗ്രീസ് കവർ ചെയ്യാൻ 24 hours എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓൺ കൺവേർട്ടിങ് 24 hours ടു മിനിറ്റ്സ്. എന്തിനാണ് അതിങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അവറിൽ എത്ര മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ, എത്ര ഡിഗ്രി പോകും നോക്കാൻ, എർത്ത് എത്ര ഡിഗ്രി പോകും നോക്കാൻ. അപ്പം നമുക്ക് വേഗം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, അതിനാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 24 into 60, കാരണം ഒരു അവറിന് 60 മിനിറ്റ്സ്. അപ്പം 24 hours മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ 24 into 60, that will be 14460 minutes. I hope this is clear. I hope the lesson is clear. You have to read it many times, otherwise it is a bit difficult. Okay, thank you, children.